مشاہد صاحب کو بھی میں سن رہا تھا جی، اور ایران کو اسلامی ممالک میں انہوں نے مبارکباد بھی دی. اللہ کرے کہ یہ مبارکباد اس طرح ہی قائم رہے جس طرح انہوں نے کہی، چونکہ ہم حماس کے حملے کے بعد 34,000 فلسطینی شہید کرا چکے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، بزرگ، عورتیں اور کوئی جواب نہیں ہے. امداد کرنے کے لیے مسلمان ممالک میں لوگ، غیر مسلم ممالک میں لوگ تیار ہیں، ہر وقت کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں ہو رہا تو وہ ہماری حکومتیں نہیں کر رہی، اور اس کا پریشر بھی نہیں آیا. چاہے یو این سیکورٹی کونسل سے قرارداد امریکہ نے ایک دفعہ غیر حاضر رہ کے پاس بھی کرا دی تو مزہ نہیں آیا. ایک اس کے بعد لوگوں کے اوپر مزے سے مراد میری کوئی خدا نخواستہ وہ نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ جی پریشر بنے اور بات بنے اور لوگوں کے اوپر ظلم ستم جو اسرائیل نے ڈھایا ہوا ہے وہ رک جاتا. اب ایران نے جو حملہ کیا ہے، ابھی اس ظاہر ہے اسرائیل تو شروع دن سے یہی کام کرتا آ رہا ہے، اور ایران کے حملے پہ وہ یو این بھی چلا گیا. مطلب ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو یہ سارے راستے کھلے ہیں، جبکہ یہ 56 اسلامی ممالک کے لیے تو راستے بھی ہیں اور کھلا بھی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں مصر چاہے تو سارے لوگوں کو اس قتل عام سے بچا سکتا تھا، نہیں بچایا، راستے نہیں کھولے. جی، اردن نے باقاعدہ ساتھ دیا ہے اسرائیل کا ایرانی ڈرونز کو گرانے میں، میزائل پہ. برٹش پرائم منسٹر یہ کہہ چکے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اگر جو لفظ ہم بولتے ہیں امہ، اگر کوئی کام کی ہے تو وہ تو پھر فنا فی اللہ ہے نا، کہ کچھ بھی نہیں بچا. کہ کیا تھا کہ کوئی مسلمان ملک کھل کے بیان بھی دینے پہ راضی نہیں ہے ایران کے ساتھ. یہ ہے ہماری ایکچول حالت. درست فرما رہے ہیں. جب ہم ایکچول صورتحال کو سمجھتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے ہی، ظاہر ہے مسلمان تو پھر نا امید تو ہو نہیں سکتا، ہر صورت میں اللہ سے امید مانگتا ہے، کیونکہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہی میں کہہ سکتا ہوں. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا بھی شکریہ اور آپ کو بھی بلیٹڈ عید مبارک. یہ جو حملہ ہوا ہے اس پہ تو بات کیجیے گا، لیکن جیسا عامر علیہ السلام صاحب نے کہا کہ حماس کے حملے کے بعد ہم نے ہزاروں لوگ مروا دیے، تو اپنی بزدلی سے مروائے ہم نے نا. کہیں اب اگر کوئی ریئیکشن ہوا ہے تو اس پر تو داد دینی چاہیے پھر. بالکل. سب سے پہلے تو فلسطینیوں سمیت جو اس وقت کھلے آسمان تلے ہیں، ماں باپ ہیں، بچے نہیں ہیں، بچے ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، بہن بھائی ہیں تو میاں بیوی نہیں ہیں، ان ساروں کو بھی دکھی دل کے ساتھ عید مبارک، اور سب کو گزشتہ عید مبارک. جو عامر بھائی بات کر رہے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم ممالک انا للہ و انا الیہ راجعون، عرب لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون، OIC انا للہ و انا الیہ راجعون، 56-57 مسلمان ملک انا للہ و انا الیہ راجعون، اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ نہ کرتے، کچھ بھی نہ کرتے، صرف ایک سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کر دیتے تو آج تک جنگ رک چکی ہوتی. ان سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کرتے. اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ بنائی ہے، اور وہ رپورٹ کا عنوان ہے کیا اسرائیل نسل کش ریاست ہے. 7 نکات ہوتے ہیں نسل کش ریاست کے، ان میں سے 5 پر اسرائیل پورا اتر چکا ہے. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، کسی مسلمان ملک کی نہیں ہے، میری یا عامر بھائی کی یا آپ کی نہیں ہے. 7 اکتوبر سے اب تک 7 مہینے ہو چکے ہیں اس دن دہاڑے نسل کشی کو. جبراً زمین اور وسائل پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جبراً تہذیب ثقافت ختم کر دی گئی ہے، جبراً لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے، اور اوسطاً 250 سے زائد لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں، جن میں سے 109 بچے ہیں. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کہہ رہی ہے. جی 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 125 صحافی شہید ہو چکے ہیں، 340 ڈاکٹر، 70% طبی سہولتیں تباہ، 70% مواصلاتی نظام تباہ، 70% رہائشی عمارتیں تباہ، 60% تعلیمی عمارتیں تباہ، 208 مساجد اور چرچ تباہ. اب صرف دو چار جملے بھائی جان، یہ صرف 2-4 آپ کی اجازت سے. ناکہ بندی اور بھوک کی وجہ سے روزانہ 10 افراد مر رہے ہیں. یہی صورتحال رہی تو غزہ کی 25% آبادی بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں اتر جائے گی. 10,000 گرفتاریاں ہو چکی ہیں. آج جنگ بند ہو جائے تو $18 ارب چاہیے غزہ میں رہنے کے لیے. 50,000 حاملہ خواتین اور 20,000 نومولود بچے اس وقت زندگی اور موت کے منہ میں ہیں.
20 लाख लोग खुले आसमान तले। और आपको एक आखिरी बात बताता चलूं, सुनते यानी इतने दुख की बात है, 40,000 से ज़ायद कत्ल हो चुके हैं, लाख से ज़्यादा माजूर हो चुके हैं। एक महीने में पहले एक महीने में 25,000 टन बारूद बरसाया गया। इस बारूद की मजमूई हलाकत जापान पर 2 एटम बम्बों से ज्यादा है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए। अब तक 1.5 लाख टन बारूद या 12 हिरोशिमा बम्बों को के मुसावी बारूद बरसाया जा चुका है। ये सारी 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। जो आप बयान फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल ये तो हम बयान ही फरमा रहे हैं ना, और हम शर्मिंदा भी हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ करने के काबिल नहीं है। बहरहाल क्यों काबिल नहीं है, ज़रा इन मामलात पर भी आ जाएं। पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। कल एक पावर शो किया उस इत्तेहाद ने जिसका नाम है कि तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, और उसने जो है कहा कि अब हुकूमत को के ख़िलाफ़ वो निकलेंगे और मुज़ाहरे करेंगे। तो हुकूमत के लिए अब ये एक मुश्किल है, हम तो इन मामलात में अटके हुए। तो इसके जवाब में आज बिलावल साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू सुन लें, फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। आमिर सलाना साहब, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहते हैं, दूसरे फोरम्स पे कहते हैं, नून लीग बात करती है, आज बिलावल साहब ने भी बड़ी दो टोक बात की कि जी बातचीत होनी चाहिए। उधर से तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा जाता है कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इनिशिएटिव तो लें, कोई कमेटी बनाएं, लोगों को भेजें, कोई अमली काम तो करें कि ये जो महाजरा ये ख़त्म हो। मसूद भाई, बातें सब बहुत अच्छी कर लेते हैं, मुझे ये बताएं कि पीटीआई की तरफ से जो गुफ्तगू या बातचीत की ख्वाहिश का इज़हार है वो किसके साथ है? वो तो पाकिस्तान की फ़ौज, आर्मी चीफ़, ISI के अलावा बात नहीं करना चाहते इमरान खान, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और पार्लियामेंट में गुफ्तगू करना चाहती है PDM की गवर्नमेंट। खैर PDM तो अब नहीं है, PMLN की गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, MQM PML Q और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं उनके, कुछ वोट के साथ हैं कैबिनेट में और कुछ बगैर वोट के हैं। तो ये बात आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने तो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनते हुए भी कही थी, ऑफ़र की थी, पहले दिन की थी। उन्होंने कहा कि ये मुझसे NRO चाहते हैं, ये चोर और डकैत है। इसी की गर्दान आज भी लिए हुए हैं और रास्ता वो आर्मी से मांगते हैं, आर्मी को मतून करते हैं। उनका सोशल मीडिया टोटल पाकिस्तान आर्मी की बैशिंग पे लगा हुआ है। अभी भावल नगर के वाक़े पे उनके लोगों ने ये बात आप जानते हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ, ये बात आप जानते हैं, आपने कहा कि वो सिर्फ बात करना चाहते हैं आर्मी से, वो इनसे बात करना नहीं चाहते। तो ये बात क्या वज़ीर आज़म साहब को नहीं पता, ये बिलावल साहब को नहीं पता? और पता है तो फिर वो इस तरह के बयानात जो देते हैं तो उसके बाद कोई अमली काम भी कर लें ताकि क्लियर हो जाए ना एक बार मामला। देखें, अभी आपने किस ख्वाहिश का इज़हार किया कि गवर्नमेंट बड़ा भाई है और वो बात करे और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट तो ये बात करती आ रही है। मैंने कहा जब ये अपोजिशन में थे तब भी कर रहे थे, जब वज़ीर आज़म बने वो PDM के तब भी कर रहे थे, अब बने हैं तब भी कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि PTI बात किससे करना चाहती है? वो कहते हैं पहले हमें 190 सीटें दे दें, पहले आप हमें पंजाब हुकूमत दे दें, फिर हम आपसे बात करेंगे। ये PTI की जो इस वक्त लीडरशिप मौजूद है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है या बाहर है, उन सब का एक बयान है। एक सांस में वो कहते हैं कि हमने मखसूस नशिस्तें लेनी है, हमने नहीं छोड़नी। दूसरे सांस में कहते हैं ये हमारी गलती थी, हमें इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए था जिसमें हम चले गए और हमारी मखसूस नशिस्तें चली गई। उनका कोई बयानिया नहीं है किसके साथ गुफ्तगू की जाए। वो सब सोशल मीडिया पे ज़ोर लगाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनकी तकरीर, मैं PTI के लोगों की बात कर रहा हूँ, कि उनकी ये होती है कि खान साहब तक हमारा मैसेज चला जाए कि जी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके बयान के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं 8 फरवरी के बाद भी मुझसे किसी ने बात नहीं की। यहाँ पे हमारे साथी कहते हैं जाओ इमरान खान के वो गोडों में लग जाओ और अडियाला जेल में जाके इमरान खान से बात कर लो। ऐसे नहीं हुआ करता। इमरान खान तो वहाँ मुखालिफों के पास जब वज़ीर आज़म थे कैमरे लगवाया करते थे, चेक किया करते थे कि जो वो तो सर जो हुआ करता था ना आमिर भाई, वो तो हुआ करता था। एक नहीं मसूद भाई, कोई भी बात तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप उसको उसी पैराए में नहीं लेंगे कि आप जब पैराए तो दुरुस्त करना चाह रहा हूं सर। दूसरी पार्टी वज़ीर आज़म है, माज़रत के साथ दुरुस्त नहीं, पैराया ये भी तो है ना कि आप वो माहौल तो क्रिएट करें। नहीं होनी, नहीं मैं फिर आता हूं आपके पास। होगा जब आप माहौल, आप जनरल सरफराज के पास जाएं, शहीद हो जाएं, आप फौज को मतून करना शुरू कर दें। आप पाकिस्तान के अंदर कोई वाकया हो, आप पाकिस्तानी फौज के ऊपर चढ़ दौड़ें। किस चीज का बयानिया बनाना चाह रहे हैं? कुचल के रख दें? क्या यहाँ पे कोई ऐसा वाकया है जिसमें
کہ اب بات ہونی نہیں ہے، اب صرف کچل کے رکھ دینا ہے اور ISI کو متون نہ کیا جائے. دیکھیں بات نہیں کچلنے کی بات نہیں ہو رہی. نہیں تو پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین آفر کر رہے ہیں، یعنی بلاول بھٹو کی آپ نے گفتگو سنا دی، شہباز شریف کی گفتگو روزانہ یہی ہوتی ہے. تو بھائی آپ نے کرنی ہے تو پارلیمنٹ، اب کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، وہاں کھڑے ہو کے ایجنڈا لے آئیں. جیسے آپ اسپیکر سر میں آتا ہوں واپس آتا ہوں آپ کے رسمی پاس. کہانی میں بھی کہتا رہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ الیکشن کمشنر باری باری روٹیشن پہ ہو. حالانکہ اب جو 18ویں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن آیا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ انہیں پارلیمنٹ میں بات کرنی چاہیے. 5 رکنی ہے،